السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أما بعد، معزز طلبہ و طالبات، عید کی تعطیلات اور پھر مزید کچھ تعطیلات کے بعد ہم یہاں پھر اپنے علمی سفر کو آگے بڑھانے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا یہاں جمع ہونا خالص اپنی رضامندی کے لیے بنائے، اور جس مقصد سے ہم یہاں جمع ہوئے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ اس مقصد کے حصول میں ہم سب کی مدد فرمائے اور ہم سب کو علم نافع اور عمل صالح سے آراستہ کرے۔ یہ ایک ایسا موقع ہے کہ انسان کو پھر سے تجدید نیت کی ضرورت ہوتی ہے۔ نیت ایک ایسی چیز ہے جو سب سے مشکل ہے۔ بظاہر وہ دل کا ارادہ ہے، لیکن بار بار انسان کو اسے تازہ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، جیسا کہ ہمارے سلف صالحین میں سے کسی کے بارے میں آتا ہے کہ ان سے کسی شخص نے کہا کہ فلاں شخص کے جنازے میں شرکت کرنے کے لیے ہمارے ساتھ چلیے، تو انہوں نے کہا کہ ایک منٹ رکو، اس کی بعد پھر کہا کہ چلو۔ کہنے لگے کہ میں نے اس میں اللہ تبارک تعالیٰ، خالص اللہ تبارک تعالیٰ کے لیے ہو، اس کی نیت کی، اس کی نیت میں نے کر لی۔ تو گویا نیت ایک ایسی چیز ہے جس کی تجدید کی ضرورت ہوتی ہے، بار بار ہمیں پھر سے کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ یہ کام ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں، یا اس سے مقصد ہمارا اپنے آپ سے، اپنے نفس سے اور اپنے معاشرے سے جہالت کو دور کرنا ہے، یا پھر ہمیں اپنے علم نافع اور عمل صالح سے اپنے آپ کو آراستہ کرنا ہے، معاشرے کو اس علم کے ذریعے روشن کرنا ہے۔ تو یہ وہ نیت ہے جس کی تجدید کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اپنی نیتوں کی تجدید کریں اور پھر اس طرف آگے بڑھیں۔ تو کتاب الرضا یہاں ہم پہنچے تھے اور یہاں تک ہم کو یہاں سے ہم کو آغاز کرنا ہے، یہاں ہم رکے تھے۔ اس کا سبق بہت طویل ہے، اس لیے ہم اپنے وقت کی گنجائش کے اعتبار سے آج آدھا سبق پڑھیں گے۔ تو آئیے اپنے سبق کی طرف۔ کتاب الرضاعی، کتاب الرضاعی یا کتاب الرضاع۔ حکم الرضاع حکم النسب في التحريم والمحرمية. فمتى أرضعت المرأة طفلا صار ابنا لها وللرجل الذي صاب اللبن بوطئه، فيحرم عليه كل من يحرم على ابنهما من، وإن أرضعت طفلة صارت بنتا لهما تحرم على كل من تحرم عليه ابنتهما من النسب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، والمحرم من الرضاع ما دخل الحلق من اللبن، سواء دخل بارتضاع من الثدي أو وجور أو سعوط، محضا كان أو مشوبا إذا لم يستهلك، ولا يحرم إلا بشروط ثلاثة، أحدها أن يكون لبن امرأة بكرا كانت أو ثيبا في حياتها أو بعد موتها، فأما لبن البهيمة أو الرجل أو الخنثى المشكل يا خنثى المشكل فلا يحرم شيئا. الثاني أن يكون في الحولين، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام. الثالث أن يرتضع 5 رضعات، لقول عائشة رضي الله عنها أنزل في القرآن 10 رضعات يحرمن، فنسخ من ذلك 5 فصارت إلى 5
रज़ाअत मालूमात युहर्रिमना फतूफ़ी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वल अम्रु अला ज़ालिक। यहाँ हम लोग रुकेंगे। वला बनुल फहली मुहर्रमुन, यहाँ से इंशाअल्लाह आइंदा जो उम्दतुल फ़िक़्ह की क्लास रहेगी उसमें हम लोग पढ़ेंगे। आइए अब इसकी तर्जुमानी की तरफ। किताब रज़ा, रज़ाअत की किताब, रज़ाअत की किताब। हुक्म रज़ाई हुक्म नसबी फि तहरीमी वल महरमियती। रज़ाअत का हुक्म नसब ही का हुक्म है हराम करने में और हुर्मत के मामले में। रज़ाअत का हुक्म नसब ही का हुक्म है हराम करने और हुर्मत के सिलसिले में। फमता अर्ज़ातिल मरअतु तिफलन, जब कोई औरत किसी बच्चे को दूध पिलाए, सारबनन लहा, तो वो उसका बेटा हो गया, रज़ाई बेटा। वली रजुलिल लजी, और उस शख्स का भी, उस आदमी का भी बेटा हो गया, साबल लबनु बिवतइही, जिसके ताल्लुक की वजह से, जिसके ताल्लुक की वजह से वो दूध उस औरत के अंदर जमा हुआ। साबा माने जमा, जमा होना, जमा होने के माने। साबल लबनु, दूध जमा हुआ, बिवत ही, उस शख्स के ताल्लुक की वजह से, उस शख्स ने उस औरत से ताल्लुक कायम किया तो उसकी वजह से वो दूध जमा हुआ, तो वो शख्स वालिद बन गया उस शख्स का, उस लड़के का जिसको उसकी बीवी ने दूध पिलाया हो। फमता अर्ज़अतिल मरअतु तिफलन, बस जब कोई औरत किसी बच्चे को दूध पिलाए, सारबनन लहा, तो वो उसका बेटा बन गया। वली रजुलिल लजी साबल लबनु बिवतइही, और उस आदमी का भी बेटा बन गया जिसके ताल्लुक कायम करने की वजह से दूध उसके अंदर जमा हुआ। फयहरुमु अलैहि कुल्लु मन यहरुमु अला इब्निहिमा मिनन नसबी, उस पर हराम हो जाएंगे वो तमाम जो उन दोनों के उन दोनों के उस बेटे पर हराम होते हैं जो नसब की वजह से होता है। उस रज़ाई बेटे पर वो सब हराम हो जाएंगे जो उन दोनों के उस बेटे पर हराम होते हैं जो उनके नसब से होता है। वइन अर्ज़अत तिफलतन, और अगर वो औरत किसी लड़की को दूध पिलाए, सारत बिनतन लहुमा, तो वो उन दोनों की बेटी हो जाएगी। तहरुमु अला कुल्ली मन तहरुमु अलैहि इब्नतुहुमा मिनन नसबी, वो हराम हो जाएगी हर उस शख्स पर जिस पर उनकी वो बेटी हराम होती है जो नसब से होती है, जो उनके नसब से होती है। लिक़ौल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान की वजह से, यहरुमु मिनर रज़ाई, रज़ाअत से हराम हो जाती हैं, मा यहरुमु मिनन नसबी, वो तमाम रिश्ते जो नसब से हराम होते हैं। नसब की वजह से जो रिश्ते हराम होते हैं वो रज़ाअत की वजह से भी हराम हो जाते हैं, यानी महरम बन जाते हैं वो। वल मुहर्रमु मिनर रज़ाई, अब वो कैफियत बयान कर रहे हैं जिस रज़ाअत की वजह से हुर्मत होती है। किस तरह की रज़ाअत है, किस तरह की रज़ाअत के, उस रज़ाअत की कैफियत क्या है जिसकी वजह से ये रज़ाअत की हुर्मत साबित होती है। तो कहते हैं वल मुहर्रमु मिनर रज़ाई, और रज़ाअत की वजह से जो हुर्मत होती है, मा दखलल हल्का मिनल लबनी, जो दूध हलक से दाखिल हो, वो दूध जो हलक से दाखिल हो उससे रज़ाअत की हुर्मत साबित होती है। सवाअन दखला बिर्तिज़ाइन मिन सदी, चाहे वो सीने से दूध पीने की वजह से दाखिल हुआ हो, औ वजूरिन, औ वजूरिन, दो अल्फाज है देखिए यहाँ, एक वजूर है और दूसरा सऊद है। वजूर कहते हैं मासुब्बा मिनल फम, मासुब्बा मिनल फम, जो मुंह से दाखिल किया गया, और सऊद कहते हैं मासुब्बा मिनल अनफ, जो नाक से दाखिल किया गया। ये दोनों वो रास्ते हैं जो मैदे तक पहुंचते हैं। यही वजह है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबी से कहा था कि वो बालिग फिल इस्तिंशाक़ी इल्ला अन तकूना साइमा,
تم ناک سے پانی لینے میں، جس کو ہم استنشاق کہتے ہیں، وضو کرتے وقت ناک سے جو پانی کھینچتے ہیں، تو استنشاق میں تم مبالغے سے کام لو، الا یہ کہ تم روزے سے ہو. کیوں؟ کیونکہ روزے کی حالت میں جب ناک سے پانی مبالغے کے ساتھ کھینچیں گے تو اندر جائے گا، معدے تک پہنچے گا، روزے کو توڑنے کا سبب بنے گا اگر عمدن کریں گے تو اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ ناک بھی ایسا حصہ ہے جس کے ذریعے جو انسان کھاتا پیتا ہے وہ اس کے معدے تک پہنچتا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹر عام طور پر جب کوئی انسان اپنے منہ سے کھانے کے قابل نہیں ہوتا تو پھر ناک کے ذریعے اس کے معدے تک اس کی غذا کو پہنچاتے ہیں. تو رضاعت اس طرح ثابت ہوتی ہے، چاہے سواء دخل بارتضاع من الثدی او وجور، وجور یا پھر یہ کہ وہ منہ کے ذریعے داخل کیا گیا ہو، او سعوت یا ناک کے ذریعے داخل کیا گیا ہو، محضن خالص ہو، یعنی خالص اس نے دودھ پیا ہے، محضن کانا او مشروبن، خالص ہو یا ملا ہوا ہو. ملا ہوا ہو یعنی کسی پانی کے ساتھ ملا ہوا ہو، یا پھر یہ کہ وہ کسی اور دودھ کے ساتھ جو مصنوعی دودھ ہے اس کے ساتھ ملا ہوا ہو. اذا لم یستہلک، جب وہ پوری طرح ختم نہ ہوا ہو، یعنی اس کی حیثیت دودھ کی ہو، وہ پوری طرح ختم نہ ہوا ہو، وہ پوری طرح دودھ کی حیثیت سے ختم نہ ہوا ہو. یہ میں انشاءاللہ شرح میں واضح کروں گا. ولا يحرم الا بشروط ثلاثہ، اور حرمت ثابت نہیں ہوتی مگر تین شروط کے ساتھ. رضاعت کی حرمت ثابت نہیں ہوتی مگر تین شرطوں کے ساتھ. احدھا، پہلی شرط ہے ان یکون لبن امرأۃ، پہلی شرط یہ ہے کہ وہ کسی عورت کا دودھ ہو، عورت سے اس نے دودھ پیا ہو. یہ پہلی شرط ہے. اور پھر یہ واضح شرط ہے، لیکن پھر بھی چونکہ فقہاء کرام ان چیزوں کو جو ہے تفصیل کے ساتھ ذکر کرتے ہیں تو اس لیے انہوں نے اس کا بھی ذکر کیا ہے. ٹھیک ہے. تو کہتے ہیں پہلی شرط ان یکون لبن امرأۃ، کہ وہ کسی عورت کا دودھ ہو، بکرن کانت او سیبن، باکرہ ہو یا پھر یہ کہ وہ شادی شدہ ہو، فی حیاتہا او بعد موتہا، چاہے اس کی زندگی میں ہو یا اس کے موت کے بعد ہو. یہ تمام چیزوں میں سے کچھ چیزیں بہت نادر ہوتی ہیں لیکن شرح میں انشاءاللہ وہ باتیں واضح آئیں گی، واضح ہوں گی. اب تو صرف آپ ترجمے پر غور کیجیے. ان یکون لبن امرأۃ، پہلی شرط یہ ہے کہ وہ کسی عورت کا دودھ ہو، بکرن کانت اور سیبن، خواہ وہ باکرہ ہو یا پھر سیبہ ہو، فی حیاتہا، اس کی زندگی میں ہو، او بعد موتہا یا اس کے موت کے بعد ہو. فاما لبن البہیمۃ، کسی حیوان کا، کسی چوپائے کا دودھ، پس رہا کسی چوپائے کا دودھ، او الرجل یا کسی مرد کا، او الخنثى المشکلی یا کسی خنثی کا، فلا یحرم شیئا، تو وہ کوئی چیز کو حرام نہیں کرتا، یعنی اس سے حرمت ثابت نہیں ہوتی، اس سے حرمت ثابت نہیں ہوتی. خنثی المشکل جس کو ہم خواجہ سرا کہتے ہیں، خواجہ سرا جس کو کہتے ہیں، تو ان کے دودھ سے حرمت ثابت نہیں ہوتی. الثانی، دوسری شرط ہے ان یکون فی الحولین، کہ وہ 2 سالوں کے اندر ہو. لقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يحرم من الرضاع الا ما فتق الامعاء، رضاعت سے حرمت نہیں ہوتی، حرمت ثابت نہیں ہوتی مگر اس رضاعت سے جو انتڑیوں کو پھاڑ دے، یعنی انتڑیوں کو پھاڑ کر دودھ کو پہنچائے اور وہ دودھ اس کے لیے غذا کا کام کرے. وکان قبل الفطام، اور وہ دودھ چھڑانے کی مدت سے پہلے ہو. 2 شرطیں ہیں، ایک یہ کہ وہ دودھ غذا کا سبب بنتا ہو، اور پھر دوسرا یہ کہ وہ دودھ پینے کی جو مدت ہے بچوں کے لیے 2 سال اس کے اندر ہو. الثالث ان یرتضی 5 رضاعات، تیسری شرط یہ ہے کہ وہ 5 دفعہ دودھ پیے. لقول عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اس قول کی وجہ سے انزل فی القرآن 10 رضعات یحرمنا، قرآن مجید میں نازل ہوئی وہ آیتیں
जिसमें 10 दफा दूध पीने से हुर्मत का जिक्र था। फनुसिख मिन ज़ालिका खमसुन, फिर उसे मंसूख किया गया 5 रज़ात के जरिए, 5 दफा दूध पीने के जरिए। फसारत इला खमसी रज़ातिन मालूमातिन युहर्रिमना, बस वो हो गई 5 रज़ात जो मालूम है और वो हराम करती हैं, यानी उससे हरमत समझ आती है। कुरान मजीद में कुछ आयतें थी जो पहली मर्तबा पहली दफा जो कुरान में रज़ात के सिलसिले में आयतें नाजिल हुई, तो वो आयतें थी जिसमें 10 दफा दूध पीने से हुर्मत का जिक्र था। उनको मनसूख किया गया। उसके बाद वो आयतें नाजिल हुई जिसमें 5 दफा दूध पीने से हुर्मत का जिक्र है। तो आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा कहती हैं कि ये पहला जो 10 रज़ात का हुक्म था वो 5 रज़ात के हुक्म से मनसूख हो गया। अब इन दोनों में से कोई भी चीज कुरान में तिलावत के तौर पर मौजूद नहीं है, तिलावत के तौर पर मौजूद नहीं है, लेकिन हुक्म के तौर पर खमसा रज़ात ये मौजूद है। फतूफी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वल अम्रु अला ज़ालिक, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हुई और मामला इसी पर था। यानी ये जो 5 रज़ात से मुतालिक आयतें हैं, ये गोया बिल्कुल आखिरी में मनसूख हुई हैं, क्योंकि वो बयान करती हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात तक भी सूरत हाल यही थी। तो इसका मतलब ये है कि 5 रज़ात की जो आयतें हैं वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिल्कुल आखिरी दौर में मनसूख हुआ। यहाँ तक कि बाद सहाबा के पास जो है मसाहिब पे ये आयतें, जैसे कि अहले इल्म बयान करते हैं, खम्स रज़ात के ताल्लुक से आयतें मौजूद भी थी, उनको उसका इल्म नहीं हुआ था। तो बहरहाल ये इस हुक्म के ताल्लुक से है। अब आइए इसकी शरह की तरफ। किताब रजा, रजाअत की किताब, किताब के सिलसिले में हम कई मरतबा वजाहत कर चुके हैं। मेरे ख्याल से उसकी वजाहत की मजीद जरूरत नहीं है। रजाअत कहते हैं कि आ, किसी लड़के या लड़की का अपनी माँ के अलावा किसी दूसरी औरत का दूध पीना, इसको रजाअत कहते हैं। किसी लड़के या लड़की का अपनी माँ के अलावा किसी दूसरी औरत से दूध पीना, इसको रजाअत कहते हैं। कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला ने रज़ाअत का जिक्र किया है। रज़ाअत की वजह से जो हुर्मतें साबित होती हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में जिक्र किया है, वो उम्महातुकुम मिनर रज़ाअह, वो उम्महातुकुम अल्लाती अर्ज़ानकुम, और तुम्हारी वो माएँ जिन्होंने तुम्हें दूध पिलाया है। कुरान मजीद में इसका जिक्र है और अहादीस में तफसील के साथ इसका जिक्र आया है। तो रज़ाअत ये उन अब्वाब में से है जो बहुत अहमियत रखते हैं, क्योंकि उसकी वजह से कुछ अहकाम साबित होते हैं। रज़ाअत की वजह से कुछ अहकाम साबित होते हैं। कुछ चीज़ें हराम होती हैं, कुछ चीज़ें मुबाह होती हैं, और फिर उसकी वजह से कुछ मसाइल साबित होते हैं। कौन सी चीज़ हराम होती है? निकाह हराम हो जाता है जब ये साबित हो जाए कि किसी औरत से किसी लड़के ने दूध पिया है, तो फिर उस औरत की बेटी इसकी बहन होगी और वो उससे निकाह नहीं कर सकता। तो रज़ा से हुर्मत साबित होती है, बिल्कुल वही हुर्मत जो नसब से होती है। वो तमाम रिश्ते जो कि नसब से हराम होते हैं, वो रज़ा से भी हराम होते हैं। वो कौन से रिश्ते हैं जो नसब से हराम होते हैं? वो 7 रिश्ते हैं। माएँ हराम होती हैं, बेटियां हराम होती हैं, बहनें, फूफियां, खालाएं, भतीजियां, बहनें, फूफियां, खालाएं, भतीजियां और भांजियां। ये 7 रिश्ते हैं जो नसब से हराम होते हैं। ये सातों रिश्ते रज़ाअत से भी हराम हो जाते हैं। किसी लड़के ने किसी औरत का दूध पिया होगा तो वो उसकी माँ है, उसके लिए हराम है, और उस औरत की जो बेटियां हैं वो उसकी बहनें हैं। और इसी तरह बाकी जो दूसरे रिश्ते हैं जिनका मैंने जिक्र किया है, वो उसके लिए उसी तरह हराम होंगे। और वो कौन सी चीज है जो मुबाह हो जाती है? नजर, देखना। क्योंकि अब वो उसका महरम है। वो लड़का जिसने दूध पिया है, उस औरत का और फिर उसकी बेटियों का और जो भी रिश्ते हैं,
उन तमाम रिश्तों का वो महरम शुमार होता है। तो उस हैसियत से आ, वो देखना उसके लिए हराम है, देखना उसके लिए मुबाह है। और खलवत भी मुबाह है, यानी तन्हा होना, खलवत भी मुबाह है। और इसी तरह सफर भी मुबाह है, सफर भी मुबाह है। अगर औरत कहीं सफर करना चाहती है तो वो अपने रज़ाई भाई के साथ जा सकती है, उसे उसकी इजाजत है। तो ये तीनों चीजें मुबाह हो जाती हैं। अलबत्ता इससे कौन सी चीजें हैं जो साबित नहीं होती? उसमें सबसे पहली चीज है विरासत। विरासत साबित नहीं होती। और दूसरी चीज है दियत, क्योंकि दियत के जो अहकाम हैं उसमें हम आगे पढ़ेंगे जब कत्ल वगैरह का बाब आएगा। तो दियत जो दियत में कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है असबा को। जो जो वो रिश्ते जो नसब से होते हैं, तो उनको कोई किसी किसी औरत ने किसी शख्स का कत्ल कर दिया, तो उसके बाद फिर कुछ कत्ले खता वगैरह में उस औरत के जो रिश्तेदार हैं उसके उस वो जो है दियत में शामिल होते हैं। लेकिन रज़ाअत की वजह से जो हुर्मत है, तो जो रज़ाई भाई है वो दियत के हुक्म में शामिल नहीं होता। और इसी तरह नफका इससे साबित नहीं होता। रज़ाई भाई है, वो अपनी रज़ाई बहन पर या रज़ाई माँ पर उनके नफके का जिम्मेदार हो, ऐसी बात नहीं होती। हाँ, एहसान के बाब से जरूर है। वो अपनी मर्जी से उनके साथ उसने सुलूक के तौर पर उन पर अपना माल खर्च कर सकता है। लेकिन इस्लामी जो हुक्म है, नफके की जो जिम्मेदारी है, वो इस पर आयद नहीं होती। इसी तरह विलायत इससे साबित नहीं होती। उस औरत की उसकी जो रज़ाई बहन है, उसकी निकाह का मसला होता है, तो ये उसका वली बन जाए, ये नहीं हो सकता। तो विलायत इससे साबित नहीं होती। विरासत, दियत, नफका और विलायत, ये चीजें रज़ाअत से साबित नहीं होती। और दूसरी बात यह है कि रज़ाअत का ताल्लुक सिर्फ उस शख्स से होता है और उसके फुरू से होता है जिसने दूध पिया है। रज़ाअत दूध पीने वाले और उसके फुरू, यानी उसके बेटे, यानी उसके जो बेटे बेटियां हैं, उनसे होता है, उसके उसूल से नहीं होता, उसके हवाशी से नहीं होता। मिसाल के तौर पर जिस लड़के ने दूध पिया है, तो उस औरत की जो बेटियां हैं वो इसकी बहन है। लेकिन इसके जो भाई हैं, इस लड़के के जो भाई हैं, वो उस औरत की बेटियां, वो इसकी बहनें नहीं हैं। वो इन पर हराम नहीं होंगी। इसके भाई पर उस औरत की बेटियां हराम नहीं होंगी। रात की जो हुर्मत साबित होती है, सिर्फ दूध पीने वाले और उसके फुरू, दूध पीने वाले और उसके फुरू से ही ताल्लुक रखती हैं। दूध पीने वाले के जो उसूल हैं, जो हवाशी हैं, उसके भाई बहन हैं, उनका इस तहरीम में, उस हुर्मत में कोई उनसे ताल्लुक नहीं होता। इस हुर्मत में उनका कोई हिस्सा नहीं होता। इन बातों को याद रखना जरूरी है। अब आइए सबक की शरह करेंगे और फिर उसकी वजाहत करेंगे। हुक्म रज़ाई हुक्म नसबी फी तहरीम वल महरमियती। रज़ाअत का हुक्म नसब ही का हुक्म है, हुर्मत हराम होने में और फिर हुर्मत में। किस चीज में ये हुर्मत होगी? जाहिर है कि जब ये रज़ाअत की हुर्मत साबित होगी तो फिर निकाह हराम हो जाएगा और नजर, खलवत और सफर, ये चीजें मुबाह हो जाएंगी। तो इन चीजों में इनका हुक्म नसब ही का हुक्म है। फमता अर्ज़अतिल मरअतु तिफलन सारबनन लहा। जब कोई औरत किसी बच्चे को दूध पिलाए तो वो उसका बेटा हो गया। वली रजुलिल लज़ी साबल लबनु बिबतिही। और उस आदमी का बेटा हो गया जिसके ताल्लुक की वजह से दूध उस औरत के अंदर जमा हुआ। तो उस औरत का जो शौहर है, वो इसके रज़ाई वालिद हो गए और वो औरत इसकी रज़ाई माँ हो गई। फयहरुम अलैहि कुल्लु मन यहरुम अला इब्निहिमा मिनन नसबी। तो उस पर वो सब जो रिश्ते हराम हो जाएंगे जो उनके उस बेटे पर हराम होते हैं जो उनके नसब से होता है। बात वाज़ेह है, मेरे ख्याल से इसमें शरह की कोई वजह नहीं है।
بالکل وہ اس معاملے میں ان کے نسب کے بیٹے کی طرح ہوتا ہے. اور اسی طرح اس کے برعکس ہے. وَإِنْ أَرْضَعَتْ طِفْلَةً، اگر عورت کسی لڑکی کو دودھ پلائے، سارت بنتن لہما، تو وہ ان کی بیٹی ہو جائے، ان دونوں کی، یعنی اس عورت کی بھی اور اس کے شوہر کی بھی بیٹی بن جائے گی. تحرم علی کل من تحرم علیہ ابنتہما من النسب، اور وہ لڑکی حرام ہو جائے گی ان سب رشتوں پر آ، آ، جس پر حرام ہوتے ہیں، آ، جو اس پر حرام ہوتے ہیں، اور جو ان کی اس بیٹی پر حرام ہوتے ہیں جو نسب سے ہوتی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی وجہ سے یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب، یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب، رضاعت کی وجہ سے وہ تمام رشتے حرام ہوتے ہیں جو نسب کی وجہ سے حرام ہوتے ہیں. والمحرم من الرضاع ما دخل الحلق، ما دخل الحلق من اللبن، اور رضا کی وجہ سے جو حرمت ثابت ہوتی ہے وہ اس رضاعت سے ہے جس میں دودھ حلق سے داخل ہو. اب وہ کیفیت بتا رہے ہیں جس کی وجہ سے یہ حرمت ثابت ہوتی ہے. اب وہ کیفیت بتا رہے ہیں کہ والمحرم من الرضاع، رضاعت سے جو چیز حرام کرتی ہے یا حرمت کا سبب بنتی ہے، وہ کون سی چیز ہے؟ ما دخل الحلق من اللبن، دودھ جو کہ حلق سے داخل ہو. سواء دخل بارتضاع من الثدي، خواہ وہ سینے سے دودھ پینے کی وجہ سے داخل ہوا ہو، او وجور، یا پھر یہ کہ وہ منہ کے ذریعے داخل کیا گیا ہو، او سعوت، یا پھر ناک کے ذریعے داخل کیا گیا ہو، بہرحال معدے تک پہنچا ہو. یہاں تک کہ علماء یہ بھی وضاحت کرتے ہیں کہ اگر دودھ جو ہے جما دیا گیا اور اس کے بعد جو ہے پھر اس کو پلایا گیا تو اس سے بھی حرمت ثابت ہو جاتی ہے. اور پھر یہ کہ محضن خالص ہو، محضن کانا خالص ہو، اور مشوبن، یا پھر وہ اس میں کوئی چیز ملائی گئی ہو، یعنی جیسے پانی ملایا گیا، دودھ نکالا گیا، پانی ملایا گیا، یا پھر کوئی مصنوعی دودھ اس میں شامل کیا گیا اور اس کو پلایا گیا، تو اس سے بھی حرمت ثابت ہوتی ہے. شرط کیا ہے؟ اذا لم یستهلک، شرط یہ کہ وہ دودھ پوری طرح ختم نہ ہوا ہو. مثال کے طور پر تھوڑا سا دودھ نکالا گیا اور پھر بہت سا پانی ملایا گیا، یہاں تک کہ اب وہ دیکھنے سے صرف پانی معلوم ہوتا ہے. اگر کسی سے پوچھا جائے کہ یہ کیا ہے تو وہ کہے گا کہ پانی ہے. تو اس میں کیا ہے، وہ جو دودھ ہے وہ ختم ہو گیا، تو اس سے حرمت ثابت نہیں ہوگی. اور اسی طرح تھوڑے سے دودھ میں، اس عورت کے تھوڑے سے دودھ میں بہت سا مصنوعی دودھ شامل کیا گیا، یہاں تک کہ اب وہ گویا ایسے ہو گیا گویا کہ وہ موجود ہی نہیں ہے، تو اس سے بھی حرمت ثابت نہیں ہوتی. تو تھوڑا سا پانی ملا گیا جس میں اس کی حالت باقی ہو، اصلی اس کو وہ باقی ہو، یا پھر تھوڑا سا مصنوعی دودھ ملا گیا، تو اس سے جو ہے حرمت ثابت ہوتی ہے. ملاوٹ شیخ اتنی ہو، ملاوٹ اتنی ہو کہ وہ دودھ کی حالت میں باقی ہو. جی شیخ جس طرح مائیں مطلب اپنے دودھ کو فیڈر میں ڈال دیتی ہیں تو ساتھ بچے کو دوسرا دودھ بھی مطلب اس میں شامل کر دیتی ہیں، تو شیخ وہ ماں کے دودھ میں ہوگا مطلب اس کی وہ ہوگا یا اس کی اصل یا وہ تبدیل ہو جائے گا؟ نہیں، ماں کے دودھ میں ہی شامل ہوگا، وہ ماں کے دودھ میں اچھا ہی شامل ہوگا. اچھا بنیادی طور پر ہے کہ وہ اس کا جو دودھ ہے اس پر کوئی دوسری چیز غالب نہ آئے، جس میں جو ملاوٹ والی چیز اس پر غالب نہ آئے. شیخ جس طرح مطلب اگر ماں کا دودھ ہے اور ساتھ وہ گائے کا دودھ بھی مطلب ساتھ ملا دیتی ہے، ماں کا دودھ کم مقدار میں ہوتا ہے، گائے کا دودھ غالب ہو جاتا ہے، تو شیخ یہ والی کیفیت کہہ رہے ہیں آپ؟ ہاں، اس میں حرمت ثابت نہیں ہوگی. جی ہاں. صحیح صحیح. اس کے بعد یہ کہتے ہیں ولا يحرم الا بشروط ثلاثه، اور حرمت نہیں ہوتی یا وہ رضاعت حرام نہیں کرتی مگر تین شروط کے ذریعے. رضاعت کے لیے کیفیت کا مؤلف رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا، اب رضاعت کے شروط کا ذکر کر رہے ہیں کہ وہ کون سی شرطیں ہیں جن کی وجہ سے رضاعت کی حرمت ثابت ہوتی ہے. پہلی شرط کیا ہے؟ ان یکون لبن امرأۃ، کہ وہ کسی عورت کا دودھ ہو.
اب ظاہر ہے کہ یہ بالکل واضح بات ہے، کیونکہ رضاعت کا تعلق اسی سے ہے، لیکن فقہا جب وضاحت کرتے ہیں تو بہت سی باتوں کی وضاحت کرتے ہیں، جن میں سے کچھ باتیں تو ناممکنات میں سے ہوتی ہیں، لیکن بعض لوگوں کے ذہنوں میں وہ سوالات پیدا ہوتے ہیں، یا پھر یہ کہ بعض ممکن تو ہو سکتی ہیں لیکن نادر ہوتی ہیں، تو اس وجہ سے ان تمام چیزوں کا ذکر وہ کر دیتے ہیں۔ ایسی ہی کچھ باتیں ہم ذکر کر رہے ہیں۔ آ، عورت کا دودھ ہو، بکرن کانا تو سیبن، چاہے وہ باقرہ ہو یا پھر سیبہ ہو۔ اب یہاں باقرہ سے کیا مراد ہے؟ وہ عورت جس کا نکاح نہیں ہوا یا اس عورت سے کسی نے تعلق قائم نہیں کیا، تو ظاہر ہے کہ اس پہ دودھ نہیں آتا۔ تو یہاں باقرہ سے مراد ہے کہ وہ عورت جس کے ساتھ کسی نے زنا کیا، آ، اور پھر یا پھر یہ کہ اس کے اس نکاح ہے شبہ میں اس کے ساتھ تعلق قائم ہوا ہو۔ شبہ میں تعلق قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس شخص کو اس نے اپنی بیوی سمجھا، اور اس سے جو ہے اس نے تعلق قائم کر لیا، تو یہ شبہ کا تعلق ہے۔ یا پھر یہ کہ نکاح باطل کے ذریعے اس سے تعلق قائم کیا، باطل نکاح، جو نکاح جس پر نکاح کے باطل کہتے ہیں اہل علم، اس کے ذریعے اس سے تعلق قائم کیا، تو یہ تمام چیزیں مذہب میں، حنبلی مسلک میں، یہ ان تمام صورتوں میں چونکہ نکاح نہیں ہوا تو اس لیے اس عورت پر وہ باقی راہی کا اطلاق کرتے ہیں۔ تو بکرن سے مراد وہ لڑکی ہے جس سے زنا کیا گیا، اس کی وجہ سے اس کو دودھ ہوا، یا پھر یہ کہ شبہ میں اس سے تعلق قائم کیا گیا اور اس کی وجہ سے اسے دودھ نکلا، تو یہ وہاں مراد ہے مذہب کے اعتبار سے، حنبلی مذہب کے اعتبار سے۔ تو عورت ہے، چاہے وہ باقرہ ہو اس صراحت کے ساتھ یا اس وضاحت کے ساتھ جو میں نے کی ہے، یا وہ سیبہ ہو، اور پھر اس کی زندگی میں ہو یا پھر اس کی موت کے بعد ہو۔ موت کے بعد کی دو صورتیں ہیں، جیسے کہ ہو سکتا ہے کہ اس نے 4 مرتبہ اس لڑکے کو اپنی زندگی میں دودھ پلایا تھا، اور وہ اس کے بعد جب اس کی وفات ہو گئی تو فوراً بچے نے جو ہے 5ویں مرتبہ دودھ پی لیا، یا پھر یہ کہ اس کا دودھ جو ہے کسی چیز میں محفوظ کیا گیا تھا اور پھر اس کی موت کے بعد اسے پلایا گیا۔ یہ تمام وہ شکلیں ہیں جو نادر ہیں، لیکن بہرحال اس کی وضاحت کر دی جاتی ہے۔ فَأَمَّا لَبَنُ الْبَهِيمَةِ، اب رہا چوپائے کا دودھ، جیسے کہ کوئی چوپائے کا دودھ ایک لڑکا پیتا ہے اور ایک دوسری لڑکی بھی پیتی ہے، تو کیا وہ دونوں بھائی بہن ہوں گے؟ نہیں ہوں گے، تو ان سے حرمت ثابت نہیں ہوتی۔ اب الرجلی، یا کسی شخص کو اگر کوئی دودھ نکلے اور اس کو کوئی پیے، کوئی لڑکی پیے، تو کیا وہ اس سے حرمت ثابت ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ اب الخنث المشکلی، یا پھر خواجہ سرا، جو خنث المشکل ہے، ایک ہے خنثا ایک ہے مشکل ہے۔ خنثا المشکل جب ہم کہتے ہیں تو وہ ایسا خواجہ سرا مراد ہے جس میں عورت اور مرد دونوں کے اعضا ہوتے ہیں۔ اگر کسی خواجہ سرا میں کسی ایک مرد کے اعضا یا پھر عورت کے اعضا غالب ہوں تو اس پر اسی کے اعتبار سے فیصلہ ہوگا، اس پر مرد کا فیصلہ ہوگا اگر مرد کے اعضا غالب ہوں، یا عورت کا فیصلہ ہوگا اگر عورت کے اعضا غالب ہوں۔ اس کو ہم عام طور پر خنثا کہتے ہیں، لیکن خنثا المشکل اس کو کہتے ہیں جس کے پاس دونوں اعضا ہیں، نہ تو اس کو لڑکا کہا جا سکتا اور نہ ہی اس کو لڑکی کہا جا سکتا۔ اس کو فقہ کے اصطلاح میں خنثا المشکل کہتے ہیں۔ تو اس کا دودھ اگر کوئی پیے تو فلا یحرم شیئا، تو اس سے کچھ بھی حرمت نہیں ہوتی، وہ کسی چیز کو حرام نہیں کرتا۔ الثانی، دوسری شرط ہے ان یکون فی الحولین، کہ وہ 2 سال کے اندر دودھ پیے۔ والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، جیسا کہ اللہ تبارک تعالیٰ فرمایا، اور مائیں اپنے اولاد کو 2 کامل سال دودھ پلائے، تو وہ 2 سال کے اندر وہ دودھ پیا ہو۔ 2 سال کے بڑے ہونے کے بعد اگر وہ دودھ پیا ہو تو پھر اس سے رضاعت ثابت نہیں ہوتی، یہی قول راجح ہے، اگرچہ کہ اس میں اختلاف ہے لیکن راجح قول یہی ہے۔ لقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی وجہ سے، لا يحرم من الرضاع، رضاعت حرام نہیں کرتی، الا ما فتق الامعاء، مگر وہ رضاعت جو انتڑیوں کو پھاڑ دے، وکان قبل الفطام، اور وہ دودھ چھڑانے کی مدت سے پہلے ہو۔
दूध छुड़ाने की मुद्दत क्या है? 2 साल। तो इस हदीस से भी ये बात मालूम होती है कि वो 2 साल के अंदर दूध पिया हो। 2 साल के बाद अगर पिया हो तो फिर उससे हुर्मत साबित नहीं होगी। असालिसु अन यर्तदिया खमसा रज़ाआतिन। तीसरी जो शर्त है वो ये कि वो 5 दफा पिए। ये भी मुख्तलफी मसला है फुक़हा किराम के दरमियान, लेकिन जो राजे बात है वो यही है कि वो 5 रज़ात हों, 5 मरतबा दूध पिए। 5 मरतबा दूध पिए, इस तरह कि वो लड़का उस औरत का दूध पिए और अपनी मर्जी से छोड़ दे, फिर दूसरी मरतबा पिए और अपनी मर्जी से अपना मुंह हटा ले। इस तरह 5 रज़ात कहते हैं। लिकौल आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के इस कौल की वजह से उनज़िला फिल कुरआनी अशर रज़ाआतिन, कुरान मजीद में नाजिल की गई 10 रज़ात की आयतें, युहर्रिमना, जो हराम कर देती हैं, जिससे रज़ात की हुर्मत साबित होती है। फनुसिख मिन ज़ालिका खम्सु खम्सुन, और 5 रज़ात के जरिए वो आयतें मनसूख की गई। फसारत इला खम्सी रज़ातिन मालूमातिन युहर्रिमना, तो 5 रज़ात बन गई जो मालूम है और वो हराम करती हैं। फतूफ़ी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वल अम्रु अला ज़ालिका, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हुई, वल अम्रु अला ज़ालिका, और मामला इसी तरह हुआ। ठीक है। इससे बात मालूम होती है कि वो 5 रकात हों। कुरान मजीद में जो आयतें मंसूख हैं उसमें कुछ आयतें ऐसी हैं जो तिलावत में मौजूद हैं लेकिन हुक्म के एतबार से मंसूख हैं, और कुछ आयतें ऐसी हैं जो हुक्म के एतबार से मंसूख हैं, जो तिलावत के एतबार से मंसूख हैं लेकिन हुक्म के एतबार से मौजूद हैं। और कुछ आयतें ऐसी हैं जो तिलावत के एतबार से मंसूख हैं, लेकिन हुक्म के एतबार से मौजूद हैं। उनकी हम मिसाल अगर देना चाहें तो ये रज़ाआत की मिसाल हम दे सकते हैं। दोनों आयतें तिलावत के एतबार से मंसूख हैं। अलबत्ता हम कुछ आयतों की ऐसी मिसाल देना चाहें जो तिलावत के एतबार से मंसूख है, हुक्म के एतबार से मंसूख है, तो कौन सी मिसाल दे सकते हैं? देखिए, कुछ आयतें ऐसी हैं जो तिलावत के एतबार से मंसूख हैं लेकिन हुक्म के एतबार से मौजूद है, जैसे कि रजम का हुक्म है। जैसे कि रजम का हुक्म है जो तिलावत के एतबार से मंसूख है लेकिन हुक्म के एतबार से मौजूद है। और कुछ आयतें ऐसी हैं जो तिलावत के एतबार से मौजूद हैं, लेकिन हुक्म के एतबार से मंसूख हैं। उनकी तिलावत होती है लेकिन हुक्म उनके मुताबिक नहीं होता। उसमें जो मिसालें दी जाती हैं वो बहुत सी मिसालें हैं, बहुत सी मिसालें हैं जो उसकी दी जाती हैं। मिसाल के तौर पर जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने वसीयत का हुक्म दिया है अपने वालिदैन के लिए, सूरह बकरा में वो आयतें मौजूद हैं। लेकिन जाहिर है कि जब उनके लिए अल्लाह तबारक व तआला ने जब वो उनके विरासत के हकाम नाजिल हुए तो वो तमाम आयतें मनसूख हो गई। और अगर हम कोई ऐसी मिसाल देना चाहें जिसमें कुछ आयतें ऐसी हैं जो तिलावत के एतबार से मनसूख हैं और हुक्म के एतबार से मनसूख हैं, तो हम कौन सी मिसाल दे सकते हैं? कोई बता सकते हैं? सर, जो अभी आपने बताया ये वही नहीं है जो आप पूछ रहे हैं। आप पूछ रहे हैं कि जो तिलावत के एतबार से मौजूद है लेकिन हुक्म के एतबार से मंसूख हो गई हैं। हाँ, या उसके बरक्स है, हुक्म के एतबार से मौजूद है लेकिन तिलावत के एतबार से मनसूख हो चुकी हैं। लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूँ जो कुछ आयतें ऐसी हैं जो तिलावत के एतबार से भी हुक्म के एतबार से भी, दोनों एतबार से मनसूख हैं। 10 दफा वाली हुर्मत जो थी, 10 रज़ा। बिल्कुल, जी जी। बिल्कुल। एक तालिब इल्म की हैसियत से आप इसको अच्छी तरह याद रखिए कि अगर आपको कोई ऐसी मिसाल की जरूरत पेश आए कि कुरान की कुछ वो आयतें हों जो तिलावत और हुक्म दोनों के एतबार से मंसूख है, तो वो अशरा रज़ात वाली आयतें हैं। अशरा रज़ात वाली आयतें, अलबत्ता खमसा रज़ात वाली आयतें किस मिसाल में आएंगी? हुक्म बाकी है, तिलावत मंसूख हो चुका। बिल्कुल, बारकल्लाहु फीक। तो इस तरह यहाँ जो है हमें ये बात मालूम होती है कि इन 3 शर्तों के साथ अगर रज़ात हो तो रज़ात साबित होती है, लेकिन अगर इन 3 शर्तों में से कोई भी शर्त अगर मफकूद होगी तो रज़ात साबित नहीं होगी और वो उनके महरम शुमार नहीं होंगे।
اور اس معاملے میں بہت احتیاط سے کام لینا چاہیے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تھا، جب ان کے پاس ایک اجنبی شخص کو پایا، آپ کے چہرے پر ناراضگی کے آثار نمایاں ہوئے، ناگواری کے، تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ میرے رضائی بھائی ہیں. تو آپ نے اس وقت کہا تھا کہ تم اپنے رضائی بھائیوں کے بارے میں اچھی طرح غور کرو، اس لیے کہ رضاعت اسی وقت ثابت ہوتی ہے جبکہ وہ آنتریوں کو پھاڑ دے اور وہ دودھ پلانے کی مدت سے پہلے ہو. تو اس حیثیت سے رضاعت کے ثابت ہونے کے لیے یہ شرط پائی جاتی ہے.